Negative that's wise. A big hi to everyone. In the introduction class, we discussed the chapters of business studies from 1st to 12. And this session or this period, we will discuss what are the important words which will describe a complete information about the chapter. That information completely based on this word. In that, the first one is economic activity. The second one is limited liability. The third one is paid up capital. Fourth one is services. Fifth one is trades. Sixth one is social responsibility. Seventh one is stages of formation of company. And eighth one is business finance. And ninth one is small trade. 10th one is internal trade. 11th one is international trade 1, and 12th one is international trade 2. And how this word is related to the organization, how the word is related to the first chapter, and how the limited liability word describe the second chapter, and the paid up capital word how it will describe the third chapter, we will discuss in this session. The first one is economic activity. Economic activity means where we will find money or where we will find expectation, where we will find the return, that is called economic activity. Why we are calling economic activity? Why we are not calling non-economic activity? Means whatever activity we are doing, whatever activity we are performing, that activity completely based on expectation, completely based on return. Suppose if we are doing any activity for the purpose of sympathy, if we are doing any activity for the purpose of service, that will not a activity, that will not a economic activity, that is non-economic activity. But economic activity means the activity which is performing for any expectation, which is performing for return. And why I am telling the word which will describe a complete chapter means, yes, almost all the activities we are doing every day, that those activities are economic activities. And those economic activities are dividing into three parts. One is employment, second one is profession, and third one is business. So what is the first chapter name? Then first chapter name is nature and purpose of business. So we are discussing business. So business is an economic activity. In the first chapter, we will discuss the economic activities of employment, business, and profession. And this chapter consists what are the difference between employment, business, and profession, and what are the reasons to conduct business, what are the objectives of business, what are the advantages we will get the business, what are the disadvantages of the business, and what the return we will get from the employment or profession or revenue. This information we will study in the chapter first one, nature and purpose of business. That is the reason I am given economic activity. Economic activity only the word which describes a complete chapter of business. Nature and purpose of business. Nature and purpose of business. ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್, ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟು ನಾವು ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂತೀವಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅನ್ನೋ ಪದದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಾಪ್ಟರ್, ಮೊದಲ ಪಠ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊದಲ ಪಠ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡಿದೆ. ಕಾರಣ ನಾವು ಯಾವ್ದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ 3 ಕೆಲಸಗಳು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ, ಎರಡನೇದು ವೃತ್ತಿ, ಮೂರನೇದು ವ್ಯವಹಾರ. ಇವು 3 ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳು. ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ, ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಮೊದಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ವ್ಯವಹಾರದ
ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವನ್ ದ ವರ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನಮಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಾವು ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಥಿಕದ ಚಟುವಟಿಕೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಆರ್ಥಿಕದ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಯಾರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಆರ್ಥಿಕದ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಏನೋ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ. ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೊದಲನೇ ಪಠ್ಯ ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಯಾವುವನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಧಗಳಾದಂತಹ ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ, ಇವು 3 ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್, ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ. ದ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ವರ್ಡ್, ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಈ ನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಎನ್ನುವ ಪದವು ಹೆಂಗೆ ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಆ ಲೈಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಬೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ಆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವ್ಯವಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್, ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು. ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಕೂಡು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೈಲಿರುತ್ತೆ. ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೂಡು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ವಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಂಟು 4 to 5 ಟೈಪ್ಸ್. 4 ರಿಂದ 5 ವಿಧಗಳಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲೈಬಿಲಿಟಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ is completely related to what type of business organization we will find in our society, what type of organization we will get in our society, what type of organizations are running in our society, and that organization completely based on, completely depending on the liability. The liability only differentiate the business organizations which are running in our society. That is second chapter. ನಾನು ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಕ್ಕೆ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಳಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಂದೇ, ಆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆನೆ, ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆನೆ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೂಡು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಈ 2 ಚಾಪ್ಟರ್, ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ, 2ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡಾಗ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ, ಆ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಸಹಕಾರ, ಕೂಡು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಐತಿ. Here we will find 3 types of organizations. One is private, second one is public, and third one is global enterprise. Why I am using the word paid up capital means the paid up capital only decides which one is private company, which one is public company, which one is global company. That means the paid up capital, the contribution of capital contributed by the government 51% means that is government company. If it is spending 49% means it is private company. And the organizations which are established, number of companies in other countries means that is multinational company. So ನಾವು ಹಾಕುವಂಥ ಬಂಡವಾಳದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದರೂ 51% ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ, 51% ಕಡಿಮೆ 49% ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಆ 51% ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇನಾದರೂ ಹಲವಾರು ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳನ್ನು ಇತರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಳಸುವಂತ ಒಂದು ಪದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಬಂಡವಾಳ ಅನ್ನೋ ಪದದಿಂದ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ, ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ತಗೊಂಡಾಗ, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರ, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಯಾವ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ.
ಎರಡನೇದೇ ತಗೊಂಡಾಗ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಈ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ನಿಯಮಿತ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಅನಿಯಮಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ, ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಖಾಸಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರ ಕಂಪನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ದ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ paid up capital. The third chapter, private, public and global enterprises. And the fourth one is services. ಸೇವೆಗಳು. Services, here we are observing services. Services means in the wake up of morning to till where we went to bed, from morning to night we are getting different type of services from different persons. That may be postal services to transportation services to health services to education services to consultation services. And what type of services we are every day getting, what type of services having more important, what type of services are getting more poor, what type of services are required for the new generation people. That information you will study in the chapter 4th, that is called services. ಸೇವೆಗಳು. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಎದ್ದೇಳೋದ್ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವವರೆಗೆ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸೇವೆಗಳು, ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸೇವೆಗಳು, ಆ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಪಡಿಬೇಕಂತ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ಯಾವ್ಯಾವ ಸೇವೆಗಳು ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಈ ಸೇವೆಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆ ಸೇವೆಗಳ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಶೇಪಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಉದಯಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರದ ಉಪಕ್ರಮಗಳು. ಯಾಕೆ ಉದಯಿಸುವ ವ್ಯಾಪಾರದ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಏನಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಗಳು ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಎನಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ require trends, require reasons. That reasons are trends. Mainly for shaping online businesses, for changing traditional business into online business, we have to focus on 3 words. The 3 words are, first one is digitalization, the second one is BPOs, and third one is internationalization. ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಮಗೆ 3 ರೀತಿಯಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಆ 3 ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್, ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ, BPOs ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸೇವೆಗಳು, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಮೂರನೇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ. ಇವು 3 ಪದಗಳು ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಠ್ಯ, ಧ್ವನಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಮೀನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ನಂಬರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಲ್ಲ, 1991 ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ. ಇವು 3 ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ 3 ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಆ 3 ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವುದೇ, ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್, ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್, ಒಂದು BPOs, business process outsourcing, and the last one is internationalization. ಈ 3 ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಈ 3 ವರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂ ವೇ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನ್ಯೂ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಹೊಸ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಹೊಸ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಧವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು 3 ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆ 3 ವರ್ಡ್ಸ್ digitalization, second one is internationalization, the third one is BPOs, business process outsourcing, ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸೇವೆಗಳು. That is the chapter of emerging modes of business. The next one is social responsibility. Every day or the contemporary, in the contemporary time, we are finding or we are inquiring or we are debating one question, that is it social responsibility is necessary or not? Yes, the chapter also belongs to that debate. The chapter also belongs to that concept. The chapter belongs to that issue. That means the organization requires social responsibility or not. ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುವ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವಂತಹ ಒಂದು ಪಠ್ಯ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ ಬೇಕಾ, ಆ ನೈತಿಕತೆ ನಿಂಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾ, ಬೇಡವಾ, ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ನಾವು ಈ
ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್, ವ್ಯವಹಾರದ ನೈತಿಕತೆ ಎಂಬುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ. ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕಾದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4 ಹಂತಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಪ್ರವರ್ತನೆ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ನೋಂದಣಿ ಅಂತ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂತ. 4ನೇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಮೀನ್ಸ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ 4 chapters, 4 stages. The first stage is promotion stage. Who are the promoters, who are the directors, and what are the qualification of director, and how many directors required for private company, how many directors required for the public company, and what type of directors required for the organization, and directors qualification. Everything we will discuss in the stage promotion. The second stage, registration stage. In the registration stage, we will discuss the documents which are required for the organization starting. That is MOA, Memorandum of Association, AOA, Articles of Association, or other things which are required for the organization starting, organization movement, or organization registration. That complete information we will discuss in the chapter, in the content registration. And third one is capital subscription. Capital subscription in the sense, how much of capital we are raising from the public, how much of capital we are raising through banks, how much of capital we are raising through shareholders, how much of capital we are borrowing from other sources. This is decided by the capital structure, capital subscription stage. And the last one is company starting stage. That company starting stage required, what are the documents required for starting of a company, what are the documents required for establishment of a company, what are the documents required for movement of a company. This complete information we will study in the chapter formation of a company. ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4 ಹಂತಗಳು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ರವರ್ತನೆಯ ಹಂತ, 2ನೇದು ನೋಂದಣಿ ಹಂತ, 3ನೇದು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಹಂತ, 4ನೇದು ಆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುವ ಹಂತ. ಈ 4 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 4 ರೀತಿಯಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರವರ್ತನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರವರ್ತಕರು, ಯಾರು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಯಾರು ಪ್ರವರ್ತಕರ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು, ಪ್ರವರ್ತಕರ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು, ಪ್ರವರ್ತಕರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾರು, ನಿರ್ದೇಶಕರ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ, ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನು, ಅವರ ಅರ್ಹತೆ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆ ಏನು, ಎಲ್ಲದರ ಮಾಹಿತಿ ನಾವೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಹಂತ ವಿ ವಿಲ್ ಟು ಗೋ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ನೋಂದಣಿ ಅಂತ. ಈ ನೋಂದಣಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು MOA ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು AOA ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. MOA ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ, ಮತ್ತು AOA ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪತ್ರ. ಆ ಪತ್ರಗಳು ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಕು, ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು, ಷೇರುದಾರರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ಸಾಲವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ತಗೋಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಪತ್ರಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುವ ಹಂತ. ಇದು ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್? 7th chapter relating to formation of a company. The next one is business finance. We already discussed how much of capital we need and what are the source of capital, and that capital, that finance we are dividing into 3 types. ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಹಣಕಾಸವನ್ನು ನಾವು 3 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ 3 ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 3 ಆಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We are dividing that finance into 3 types. One is on the base of time, second one is on the base of ownership, the third one is on the base of generation. 3 ರೀತಿಯಾದ ವ್ಯವಹಾರದ ಹಣಕಾಸನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. On the base of time ತಗೊಂಡಾಗ, ಅವಧಿ ಆಧಾರದ ತಗೊಂಡಾಗ, that is maybe it may be long term funds or short term funds, ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹಣಕಾಸು ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಹಣಕಾಸು ಮೂಲಗಳು. The second one is on the base of ownership, that is owners fund or borrowers fund, ಮಾಲೀಕರ ನಿಧಿ ಅಥವಾ ಎರವಲು ನಿಧಿ. And the final one is generation, that means internal funds or external funds. That is 8ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಭವಿಷ್ಯ ಬಂದಾಗ ವ್ಯವಹಾರ ಹಣಕಾಸು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಹಣಕಾಸು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು, ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲು. ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಹಣಕಾಸನ್ನು ನಾವು 3 ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಅವಧಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, 2
ಮಾಲೀಕತ್ವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, 3 ಮೂಲೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಅವಧಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವಧಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳು, ಎರಡನೇದು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳು. ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ 12 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳು. ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಅಂದ್ರೆ 12 ತಿಂಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷದಿಂದ 5 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 2 ರೀತಿಯಾದ ಹಣಕಾಸನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದು ಓನರ್ಶಿಪ್ ಬೇಸಿಸ್, ಓನರ್ಶಿಪ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಾರೋರ್ ಫಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲೀಕರ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಎರವಲು ನಿಧಿ. ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಹಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಾಲ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3ನೇದಾಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಜನರೇಷನ್, ಮೂಲೋತ್ಪತ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹತ್ರನೋ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದ ಆಕ್ಟ್ MSMED, ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2016. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 2006 ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನ, ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಅನುಕೂಲಗಳು, ಈ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಅನುಕೂಲ, ಈ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳು, ಈ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವಂತಹ ಸವಲತ್ತುಗಳು, ಈ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಅವುಗಳಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೇಡ್. The small trade, the chapter which is completely belongs to MSMED Act. MSMED Act means that is Micro Small Medium Enterprise Act 2006. This act will disclose the information which is relating to, complete information relating to which the government, what type of facilities provided to the MSMED, what is the role of MSMED towards economic development, what is the advantage from the MSMED. This complete information we can get through the chapter small trade. ಈ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರ, ಇವುಗಳಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. That is the chapter small trade. And the next one, after the completing small trade, we have to look at the internal trade. ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರದ ನಂತರ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ. ಈ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ ಎರಡೇ ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ನೋಡೋಣ, ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಎರಡೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಟ್ರೇಡ್, ಅಂದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಟೇಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ಒಂದು ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ. ದಟ್ ಈಸ್ the internal trade is completely relating to wholesale trade and retail trade. ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ. ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಆಗುವಂತ ಅನುಕೂಲಗಳು, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಆಗುವಂತ ಅನುಕೂಲಗಳು. ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಯಾರು, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಯಾರು, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಯಾವ ಬರ್ತಾರೆ, ತಲೆ ಹೊರುವವರು, ಪೆಡ್ಲರ್ಸು, ಹ್ಯಾಕರ್ಸು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೇಡ್ chapter will disclose what type of wholesaler we will find, what type of retailers we have, and what are the role of retailers, what is the role of retailers towards economic development. That chapter completely belongs to small trade. And the next one is the important one, international trade 1 and international trade 2. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ 1, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ 2. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ 1 ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ 1. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ 2, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸರ್. ನಾವು ಆಮದು ಯಾವ ರೀತಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುವ ಕ್ರಮಾನುಗತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 17 ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ 17 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು 15 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರಫ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು, ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 1, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 2, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ 1, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ 2ರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. And this is about the information which is relating to first PUC business studies, and the words which are I mentioned in the board, that words will describe complete syllabus or complete information about the chapter. The first concept is economic activity. That means in the first chapter we will only discuss what are the economic activities, what are the non-economic activities. In the economic activities, which one is employment, profession and business. The second chapter, liability. On the basis of liability we will determine the different type of business activities, sole proprietorship, partnership, that type.
like that. The third one is paid up capital. According to the capital, we will decide which it may be private, or it may be public, or global enterprises. And next one is services. What type of services we are availing every day from the morning to evening? That service, what are the services, what are the benefits of services, and what is the role of services towards GDP? We will discuss in the chapter services. That is the reason I am mentioning services. The next one is trends. The reasons for changing traditional business into ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು. ಆ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್, BPOs. ಆ ಮೂರು ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. The next one is social responsibility. The only debate is, the only question is, the only discussion is, is it necessary for the organization. Social responsibility is necessary for the organization. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಬೇಗ ಬೇಡ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. The next one is the stages of business organization, that is promotion, registration and capital submission and starting of the business. ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್. ಒಂದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹಂತ, ನೋಂದಣಿ ಹಂತ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಹಂತ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಶುರು ಮಾಡುವ ಹಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಹಣಕಾಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರು ರೀತಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್, ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೇಡ್, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ. ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಅನುಕೂಲಗಳು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೇಡ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅವೈಲ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಟು ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಟೇಲ್. ಒಂದು ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ, ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ. ಅದರ ಮೀನಿಂಗು ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡುತ್ತೆ. That after that we have to go for the important one, international business 1 and international business 2. International business 1 relating to the chapter which is related to what are the reasons, what are the objectives and what is the benefits available to do international business. And the second one is international business 2, what is the procedure for export and what is the procedure for import. And the export procedure contains 17 steps, the import procedure consists 15 steps. And what is the way and what type of documents we should prepare for doing international business. This information we can get through the chapter International Business 2. And this is about the first PUC syllabus in brief manner. We will discuss the information in deep manner in the future classes. And we will start as soon as possible the first chapter in the next class. Thank you.